चलो 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 आ लैन गड्डी है जी बनी दा जेड़ा बंदा इत्थे नहीं आया ब्लॉग ते आ गया सारा हाँ आई जावे हाँ मैं कड़ा डरदी किसी को ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਕ ਲਵਾ ਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਵਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੀ ਜਾਊਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੀ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਦੇ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇ ਧੌਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਯੈਸ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਔਰ ਆਕੜ ਕੜਵਾਏ ਕੀ ਦਵੇ ਸ਼ਬਰਾ ਦਵੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਵੇ ਸੂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਹਲੇ ਨੇਰ ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਵਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਰਾਜੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਸੈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤਾੜਨ अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है उम्मीद करते हैं वधिया होवोगे वेलकम है जी तुहाडे अपने डेरे वाले दे व्लॉग च ते अज दा व्लॉग करते हैं स्टार्ट ते दिखाने तुहानूं अपनी रूटीन कि अपना दिन किहो जिहा गुजरदा ते आपां की करते हैं व्लॉग देखो जी पूरा इंशाल्लाह तुहानूं अच्छा लगूगा तुहानूं आऊगा मज़ा ते दिन हो गया स्टार्ट हवा वगदी पई है बड़ी सोहनी बड़ी ते अज धुप्प जिहड़ी है मैनूं लगदा भी वावा चिंगाड़े कड्डूगी क्यों सैन साहब सुणाओ किवें आ ठीक आ डॉलर मगर फिरदा वा डॉलर अज कहंदे मूँह लुकाया होया सवेरे सवेरे डॉलर साहब ने हैं लो जी इधर मैं इन्हां नूं छड्डीए सब तो पहला बतखां जिहड़ियां ना हुण इंतजार करदियां पईयां किहड़ा वेला होवे तुहानूं पता है तोपां जिहड़ियां ओह वे सैम किवें बाहर आउंदी पई आ ओए होए होए पांडा वाह 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 एक के दो रात दे जिन्ना दा भी है लग जूगा पता इत्थे ही प्या रहने बूहा बंद कर दे जे तो कल भी होया ते फिर तो क्या बात फिर पै रहने देने चकने नहीं इस बारी थलों पै रहन दे इन्हां नूं कड्डी आउण दे अंडे दित्ती जाण ते बच्चे कड्डी आउणे इन्हां दा सिर्फ आही काम आ जाणगे बाहर छड्ड दे आ जाणगे अल्लाह करे आंडा होवे इन्हां दा यार स्वाद आ जावे चलो 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 भाई चलो 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 आ लैन गड्डी है जी हेठ उत्ते चलो भाई आ भी आ गए बाहर यार ये बहुत पंगा दिंदा चढ़ चढ़ के चक फिर चलो 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 आ भी खोल दे सैम चलो जी इधर भी बच्चे बुच्चे बैठे इन्होंने पानी पूनी पाने छड्डने नहीं है ये आ छड्ड दिने उतले जेड़े आ चेक करो वड्डा किन्ना दा किड्डा की होया होया ते आ निके निके जेड़े आ इन्हां दे नाल रल के जम्मिया वा आ किड्डा वा ते ओ किड्डे किड्डे असल जो हैगे फैंसी अपने ओ छोटे छोटे रहने आ गोल मटोल जी ना यही रहने इदां दे चलो भाई लो जी पानी पूनी पा दिए इन्हां नूं आ सारे छड्डे आ ते किदां मौज दे विच ऐन फिरदे पए आ अबू सीमेंट सीमेंट लिया दिओ हरस को सीमेंट होना नहीं गा तो उन्होंने ये कह दिओ भी सानू जिथों मर्जी चका के दे चलो पौने 8 बजे चल जिओ लो जी इधर पट्ठे पुट्ठे ते आ गए अज सैल तो थोड़े ही पैना है ना सैल तो थोड़े अच्छा एक ही मगरी अच्छा अच्छा सैले प्या खुरलियां दे विच अच्छा अच्छा चलो अल्लाह खैर करे हो गया अब पट्ठे कुतर के ते पाइए फिर अल्लाह खैर करे ओ जी इधर पानी लगना स्टार्ट हो गया तार करन लग पे कंध नूं कल प्लस्तर हुई सी आह माशाअल्लाह ते बड़ा सोहना इधर दा जिहड़ा साइड है ना इधर दी उस तैयार हो रही है ते आ पानी लगी जांदा असीं क्या भी तार कर लईए जरा इत्थों तार होऊगा ते बाहरों भी जरा असर उसर होऊगा क्योंकि अज प्लस्तर होना वा इस कंध दे बाहरली साइड ते मतलब परले पासे उधर ते इधर डिजाइन अज दे व्लॉग तुहानूं देखण नूं मिलूगा कि बाहरों घर जिहड़ा वा किहो जी लुक दिंदा वा बाहरों दीवार दा डिजाइन की हुंदा वा जो शाम नूं व्लॉग एंड होण लगा ना उदों तुहानूं पता लगूगा भी किन्ना की सोहना लगदा बाहरले पासे ते सैन साहब इधर लापे तराई स्टार्ट करन चले सीमट लैन सीमट यारों को भावें होवे ना गड्डी नहीं आई होनी हले ते ओनू कहो यार भी किसी को ना आसे पासे सानू चक के दे लेना मैपल लीफ ही आ जट्टू भी उठ के आ गया वा
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜੱਟੂ ਐ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਹੋਸ਼ ਫੜ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਹੋਸ਼ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਲੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਸਹਿਮ ਅੱਜ ਹਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਘੁੱਗੂ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ 9 ਘਸ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲੌਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਆਈ ਜਾਵੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਕ ਲਵਾ ਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਵਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੀ ਜਾਊਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੀ ਸਿੰਕ ਲਵਾ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲਵਾਉਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਹੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਕ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜਾਇਆ ਵਾ ਅੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਢਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਨੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਐ ਤੁਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਹੋ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਖੋ ਖੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਕ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੇਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਬਸ ਅੱਜ ਖੇਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੋ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਦੁਖਣ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੁਕਾ ਦਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੇਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਸੂੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਵਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਲਾ ਲੈਣੀ ਇੱਧਰ ਘਾਹ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆ ਵਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਣ ਜੂ ਮੰਜੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਡੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡਾਹ ਲੈਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 1800 ਫੁੱਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਆ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਐ ਤੇ ਐ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਆ ਸੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 140 ਜਾਂ 150 ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 480 ਫੁੱਟ ਪਮਾਇਸ਼ ਆ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੌਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਪੱਥਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ 19-22 ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਲਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਭਾ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟਾਇਲ ਲਾਉਣ ਉਧਰ ਲਾਤੇ ਆ ਸਰਫਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆਹ ਪਿਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਹ ਮਾਲ ਮੂਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇ ਮਾਰ 4:30 ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਮਨ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਲੱਗਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਲ ਰੁਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਬਸ ਲੋ ਜੀ ਟੈਲ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਕਤ ਆ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੇਖ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਖੜਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ ਹਕਮਤ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਿਸਟਰ ਲੁਕਮਾਨ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਟੈਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਹ ਟੈਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਡਾਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਗੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਬਾਈ ਦਾ ਵਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਡਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉੱਠ ਉਸਤਾਦ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਧੌਣ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਮਿਲ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਆਹ ਲੁਕਾ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਘੁੱਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਛਡਾਉਣੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਫੁੱਲ ਦੋਰਾ ਲਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਗੁੱਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਪਣਾ ਇਦਾਂ ਧੌਣ ਪਾਸੇ ਕਰ ਧੌਣ ਵੀ ਘਮਾਉਣੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਠਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਦੱਬੀ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਧੌਣ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮਰੋੜਿਆ ਧੌਣ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਦਨ ਵਾਲ ਪਿਆ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਦੇ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਧੌਣ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਯਾਰ ਲਾਗੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਓਕੇ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਥੋੜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਘੁਮਾ ਹੁਣ ਧੌਣ ਲੇਕਿਨ ਕਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਧੌਣ ਘੁਮਾਈ ਹੁਣ ਮੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਆ ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ ਥਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੀ ਸਰੀਏ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਟਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੰਪ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਸੁਣ ਹੈਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੂਹੇ ਜੁੰਗਲ ਦੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬੂਹੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਧੌਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਆਕੜ ਨਿਕਲਣੀ ਫੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਪੀਓ ਰਿਲੈਕਸ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਯਸ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਔਰ ਆਕੜ ਕੜਵਾਏ ਚਲੋ ਬਈ ਲਓ ਜੀ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਢੋਈ ਲਾਈ ਵਾਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਇਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੰਗ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਤੀ ਖੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਥਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੋਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਯਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਮੌਲੀਓ अस्सलाम वालेकुम जी। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਚਾਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਲਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਿਆ। ਆਹਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੌਲਵੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਾਹ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਤੇ। ਅੱਲੇ ਸੋ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਰੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਰ ਲਾ ਰਵੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਠੰਡ ਥੋੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਘਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰੱਖੀ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੌਲਵੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਯਾਰ, ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, 1 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, 1 ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 2 ਦਿਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਰੁਟੀਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਧ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਈਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਛੋਟਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਿਆਹ ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਲਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ 2 ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ। ਅਰੇ 2 ਹੋਰ ਦਿਖਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਲੈ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਚੂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਮਨਸਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਿਓ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ। ਲਾਤੀ ਲਓ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰ ਵਗਣ ਦਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਹਲੇ ਹਨੇਰ ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਵਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੱਟੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਹਨੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 490 ਫੁੱਟ। 490 ਫੁੱਟ ਕੋਈ 40-50 ਮਣ ਵਜਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਾਜ, ਸਰਫਰਾਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰ ਕੇ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਸਮਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰੈਕ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਹੁਣ 1 2 ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੂਰ ਲੈਨੇ ਫਿਰ। ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਾ ਬਸ ਬਜਰੀ ਪੈਣ ਹਾਂ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿੱਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਾਜ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰ ਫਰਾਜ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾ ਸਲੀਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾ ਸਲੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਚ ਰਾਜੀ? ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਚਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਲਸਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਟੈਲਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਓਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਤਾ। ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਭਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 150 ਫੁੱਟ, ਠੀਕ ਆ। 490 ਫੁੱਟ ਮਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ 480 ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵਾ ਸਾਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਾੜੇ ਤੋੜ। ਉਹ ਬਾਈ ਦਾੜੇ ਤੋੜੋ ਉਤਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਰਸ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਸ? ਤੇ ਪੈਪ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਪਾਈਪ ਸੀ 3 ਪੈਪ ਬਾਹਰ ਪੈਣੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੈਪ ਲੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਪ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਹ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਿਹਾੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਆ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਤੇ ਤਬੀਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪਲ ਲੀਫ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਚੱਕ ਯਾਰ 3 ਪੈਪ ਚੱਕੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਭਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਖਾਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ ਜੀ ਬਲੈਕ ਟਾਇਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਬਲੈਕ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਟਾਇਲ 7 ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਟਾਇਲ ਲਾ ਦਈਏ। ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਬਲੈਕ CNC, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਲਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਢੱਠ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਮਿਸਤਰੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਡੇ ਸੀ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤਾੜਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾੜ ਦੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤਾੜ ਲਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਐਸ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਚਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਬੇੜੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਲਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਖਿਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖ।